पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंर शांति आपण मान सर्वदा रहू। प्रिय बंधुगण, आज धन्या कुमारी मारिया स्वर्ग उन्नयन विषय शिक्षा लाभ करवा। मनुष्य पक्षे जहाँ असंभव ताहा प्रभु पक्षे संभव। आज ताहार प्रमाण स्वरूप धन्या कुमारी मारिया रहस्यमय घटना को पर्व भाव पालन करुछु, जहाँकि मारिया स्व शरीर और आत्मा को स्वर्ग को नियाजिबार गौरवमय विषय को सार्वजनीन कैथोलिक मंडली महा आडंबर उत्सव करे। परमेश्वर जमिति मारिया को तांको माता गर्भर प्रारंभ करी भौतिक जीवनर अंतिम पर्यंत आदि पातक और सकृत पातक ठारू बहु दूर रखिले। सेहीपरि पापर पाउना अर्थात मृत्युर अंतिम स्थली बा भूगर्भ ठारू से ताहांकु दूर रखिले एवं स्व शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग को नहीं गले। आमे जो माने आदि पातक और सकृत पातक द्वारा प्रभावित होई पाप करी जीवन हराइछु, से माने दिने अंतिम विचार दंडित हेबा पाई संजीवित हेबा। सही समय को आमे समस्ते अपेक्षा रे अछु। अपरपक्षरे मारिया कौनसी पापर अधीन रे नथिले, बरं पवित्रतारे पूर्ण थिले। तेणु से परमेश्वर सहित बास करिबा पाई स्वर्ग को उन्नीता हेले। कारण जोहन 11:26 कहे, जो माने मोठारे बास करंती और विश्वास करंती से माने कदापि मृत्युवरण करिबे नाही। प्रथम जोहन 3:6 कहे, सुतरां जे केही तांको ठारे बास करे से कौनसी पाप करे नाही। अतएव एही उक्ति दर्शाए जे बास करिबा अर्थ पवित्रतारे रहिबा और कौनसी पाप न करिबा। मारिया तद्रूप कौनसी पाप करि नथिले एवं से अनुग्रह रे पूर्णा थिले, जहारी फलरे से स्व शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग को जीवारे कौनसी प्रतिबंधक देखा जाए नाही। द्वितीय जदिओ मारिया उक्त घटना को बाइबल रे दर्शा जाए नाही, किंतु यह वास्तव में घटिथिबो बोली विश्वास करा जाए। कारण यह पूर्व समय संभव होइछि। जदि ईश्वर चाहती सेथिपाई संदेह करबा मध्य अनिवार्य। कारण पुरातन ग्रंथ अनुजाई एनहक आदि पुस्तक तार 5:24 और एलिजा द्वितीय राजावली 2:11 एवं नूतन नियम अनुजाई जीशु प्रेरित 1:9 ए उक्ति मानक ठारू आमे जानिबा को पाऊ सेमाने स्वर्ग को स्व शरीर रे उन्नीत होइछन्ति। तेणु परमेश्वर जदि चाहती निश्चय मारिया मध्य स्वर्ग को उन्नीता होइछन्ति। मुनिफिसेंटिस मूस देउस 1950 जहाँ पुणी पिता पियूष द्वादशंकर शिक्षा थिला। किंतु केतेक ईश्वर शास्त्रविद माने तर्क करी कहंती मारिया शारीरिक भावे मृत्युवरण करिछन्ति। यार मध्य कौनसी प्रमाण बाइबल रे दर्शा जाय नाही। तेणु सेमाने कहंती तांको पाप शून्यता और प्रभु जीशुଙ୍କ सहित अंगांगी भावे जड़ित थिबा जोगु तांको मृत्यु परे ताहांको शरीर को भूगर्भरे पतन न कराई ताहांको स्व शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग को उन्नीता करा जायछि। मोर विचार अनुजाई जीशुଙ୍କ उक्ति प्रमाणित हुए जे जी ताहांको सहित बास करिवे से कदापि मृत्युवरण करिबो नाही, बरं अनंत जीवन लाभ करिबो। मारिया तद्रूप मृत्युवरण करि नाहांती, बरं अनंत जीवन लाभ करिछन्ति। यह उपयुक्त अटे जे जो नारी निजर पवित्रता को बजाय रखी परित्राणकारी ख्रीष्ट को निज गर्भरे धारण करी जन्म प्रदान करती, से निश्चित भाव में निज कुमारीत्व को बंचाई पापर निवृत्त रही निजर शरीर और आत्मा को निजर मृत्यु पर मध्य परमेश्वर उद्देश्य निष्कलंक रखिपार। यह उपयुक्त अटे जे जो नारी सृष्टिकर्ता पुत्र को निज गर्भरे जात कराई जन्म देले से निश्चित तारे सही पुत्र और पिता सहित बास करिवार सुजोग लाभ करिपारिबे। यह प्रयोज्य अटे जे जो नारी पवित्रात्मा अति प्रिया कन्या होइथिले से निश्चित भाव में स्वर्ग स्थान प्राप्त करिवे। यह प्रयोज्य अटे जे जो नारी यीशु ख्रीष्ट क्रूश मृत घटना संश्लिष्टा से निश्चिततारे स्वर्ग ताहांकर गौरव मध्य सौभागिता होई परिबे। यह उपयुक्त अटे जे जो नारी राजा मानक राजा शांतिर राजा को जन्मदान करती से निश्चित भाव में पुत्रंकर पदवी अनुक्रमे जड़े रानीर आख्या बा परिचय भूषिता होई सम्मानिता होई परिबे। मारिया समस्त नारी मध्यरु धन्य अटंती। एलिजाबेथा पवित्रात्मांकरे पूर्ण होई यह कहिथिले। आज मध्य ताहांको कहिबा अनुजाई समस्ते ताहांको धन्य कहिबा प्रयोज्य अटे। यह उक्ति मध्य मारिया निजे व्यक्त करथिले, पुरुषानुक्रमे मते समस्ते धन्य कहिबे। कारण ताहांकर गर्भर फल पाई से परमेश्वर और मनुष्यंक सम्मुखरे से धन्य अटंती। पुरातन नियम अनुजाई नियमर मंजुषा को इस्राएल लोक माने अति भक्ति और सम्मान दर्शाउथिले एवं मारिया तद्रूप नियम प्रदत्तकारी ईश्वर पुत्र को निज गर्भरे धारण करी जगतवासी मध्य सम्मानिता और पूज्या भावे धन्य होइछन्ति। मारिया धन्य अटंती कारण से प्रभु को बाणी श्रवण कले पुणी पालन कले।
ମାରିଆ ଧନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମାରିଆ ଧନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ରୀ ଦାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଁ କହିଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ମାରିଆଙ୍କର ମହାନତା ଓ ପବିତ୍ରତା। ସେ କିଛି ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ମାତା ହିସାବରେ ନିପୁଣତା ଓ ପ୍ରେମରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ମାରିଆଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗନୀତା ହେବାରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ଆଜ୍ଞାବହତା ଓ ପ୍ରେମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମାରିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନମୁନା ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ମାରିଆ ସ୍ୱ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ହୋଇପାରେ, ଯଥା ପ୍ରଥମ, ପରିତ୍ରାଣ ରହସ୍ୟରେ ଓ ଯୋଜନାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟା। ଜଗତକୁ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମାରିଆଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକାରୀଙ୍କ ମାତା ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ମାରିଆ ସେହି କର୍ମରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ବ୍ରତୀ କଲେ ଏବଂ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ପବିତ୍ରା ଥିଲେ। ଦେବଦୂତଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ମାରିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ରତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଜୀବନ। ମାରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ହୃଦୟରେ ରଖି ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଲୁକ 1:45। ଧନ୍ୟା ସେହି ନାରୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଲୁକ 2:19। ମାରିଆ ଏହି ସକଳ ବିଷୟ ହୃଦୟରେ ରଖି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚତୁର୍ଥ, ନିଷ୍ଠାପରତା ସହ କର୍ମ ସାଧନ। ମାରିଆ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ଓ ମାତା ଭାବରେ ଯୋସେଫ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତା ଭାବରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ, ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ବଧୂ। ଲୁକ 1:35। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ତୁମଠାରୁ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମାରିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଉପରଦର୍ଶିତ କାରଣରୁ ମାରିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗନୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ନୀତା ହୁଅନ୍ତି। ମନଚିନ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷୟଶୀଳ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟତା ପରିଧାନ କରିବ ଓ ଏହି ମରଣଶୀଳ ଶରୀର ଅମରତ୍ୱ ପରିଧାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଲିଖିତ ବାଣୀ ସଫଳ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15:54। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ହିଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଶେଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ସୁତରାଂ ଆମେ ସେହି ଆଶାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ବା ଶୁଦ୍ଧତା ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନମୁନା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହିଁ କ୍ଷମା ଲାଭ କରିପାରିବା ଓ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ମାରିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଯଦିଓ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାରିଆଙ୍କ ବିନା ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାରିଆଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସେହି ନାରୀ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କେହି ଏହି ନାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବଚସା କରୁ, ତେବେ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଏହି ନାରୀଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁ ଏବଂ ତଦ୍ରୂପ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେହି ନାରୀ ତାହାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ। କେତେକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଏହି ନାରୀର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେ ନିଜେ ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମନେ କରୁ, କାରଣ ସେ ମାରିଆଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ତାହାର ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ତାର ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା କର୍ମ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଫଟୋକୁ ସଜାଇ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ରଖୁଛ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏହା କିପରି ଭାବିପାରୁଛ?
ଆଉ କେତେକ ନିଜ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ, କାରଣ ସେ ତୁମରି ମା। ଅତଏବ ହେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଯଦି ଏହା କରିପାରୁଛ, ତେବେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ମାରିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ, ତାହାଙ୍କ କାନି ଧରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେବେ ଦିନେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିପାରିବା। କାରଣ ଯାକୋବ ତାର 5:16 କୁହେ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଫଳପ୍ରଦ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ଜଣେ ଧାର୍ମିକା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।